जिलापाल तांको स्त्री को नहीं कटकरू भुवनेश्वर आसुथिले। सेतेबेले रास्ता कड़े जड़े महिला परिबा बिकाली परिबा बिक्री करुथिले। जेतेबेले जिलापाल नजर तांको उपरे पड़िला से तुरंत निज गाड़ी अटकाई गाड़ी ओह्लाई गले। आउ से महिला परिबा बिकाली पाखकू गले। आउ जेतेबेले से महिला जनक जिलापाल को तांको आड़को आसीबार देखिचंती निज मुह लुचाइबा को चेष्टा कले। हेले सांगे सांगे जिलापाल कहले कि मिता मु तम चेहरा देखि सारिछि, लुचेइबा दरकार नाही। सेठु से महिला जनक हाथ जोड़ी क्षमा मागिबा सहित जोर जोर कांदिबारे लागिले। तो आपणक मनरे प्रश्न आसुथिबो जे से महिला जनक किए आउ जिलापाल आगरे से काहेकि कांदी कांदी क्षमा मागुथिले। जिलापाल और से महिला भितरे संपर्क कौन जानिबा पाई संपूर्ण वीडियो देखंतु। वीडियो भल लगिले लाइक शेयर करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। आउ हाँ, निज ना और जागा ना सहित कमेंट कले आमे आपणक ना परवर्ती वीडियो रे घोषणा करिवो। आपणको मोर गोटे छोटिया अनुरोध कि वीडियो को पूरा देखिबे। ए घटना हेउची भद्रक जिलार भद्रक धामनगर रे मितांक घर। मिता भी देखिबाकू बहुत सुंदर थिले आउ निज सौंदर्य को नहीं तांकर बहुत गर्व थिला। सबु बेले निज सांग मानकू कहूथिले कि मते विवाह करिबाकू राजकुमार आसीबे। मिता भद्रकर सरकारी कॉलेज रे पाठ पढुथिले। दिन बीतुथिला, समय आसिला मितांग विवाह पाई बापा माँ निष्पत्ति नेले। बापा और भाई मिसी जने पुओ को ठीक कले। से पुओटी भद्रकर थिला। पुओर ना रवि थिला। रवि देखिबाकू सुंदर नथिले भी पाठ पढ़ारे बहुत भल थिले। से संस्कारी थिले, बापा मांकर इज्जत करुथिले। ए सबु देखिकी ही मितांक बापा रवि को पसंद करिथिले। हेले मिता जेतेबेले जानिले जे रवि सेतेरा सुंदर नुहंती से बापा को कहले कि बापा तम झियो सहित मैच करिबा परी पुओ देख। किंतु तांको बापा कहले कि झियो पुओ सुंदर हेउ कि न हेउ तार गुण भल हेबा दरकार, ता भितरे संस्कार थिबा दरकार, ता स्त्री को इज्जत आ भल पाउथिबा दरकार। ए सब सुनिकी मितांक मन टिके खराब होई गला। सेतेबेले मितांकू रविंग फोटो देखैले तांको भाई। रविंग फोटो देखी मितांक मन आहुरी खराब होई गला। से मुह तळकू करी भाबिले कि रवि तो देखिबाकू सुंदर नुहंती, केमिति तांको विवाह करिबी, केमिति तांको सहित सारा जीवन काटिबी। भाबी भाबी पूरा चिंतित होई पड़िले। मितांक भाई कहले कि तू मन दुख करनी, रवि जने भल पिला, से चाकरी पाई पूरा दम रे लागिचंती, तांको सरकारी चाकरी भी मिल जिवो, आउ ताकू बाहा हेले तो जीवन भलरे कटिबो। हेले मिता रविंग चेहरा को नहीं खुशी नथिले। बाध्य बाधकतारे से रवि को बाहाबा पाई राजी होई गले। समय बीतीबारे लागिथिला आउ विवाह समय पाखे आसिला। से दिन थिला विवाहर दिन। निज रूम रे लाल रंगर साड़ी पिंदी सजे हेउथिले मिता। घरे खुशीर माहौल थिला। सबु बंधु बांधव आसीथिले। किछि घंटा परे बर यात्री को नहीं बर आसी पहुंची गले। शासन माने बर और बर यात्री को घर को निया गला। किछि घंटा परे विवाह कार्य आरंभ हैला। नाली साड़ी रे पूरा सजेई होई मिता स्टेज को आसिले। स्टेज उपरे जेतेबेले रवि को मिता देखिचंती पूरा रागरे लाल होई गले। सांगे सांगे निज बापा को कहले कि बापा मु ए पुओ को बाहाई पारिबिनी। से फोटो रे तो टिके ठीक ठाक लागुथिले, हेले सामना रे जम्मा भी भल लागु नाहंती। एते कला जे मते तांको जम्मा भी भल लागुनी। तेणु मु ए विवाह करिबिनी। जदि जबरदस्ती विवाह कराइब ताहेले खराब हेबो। एमिति कथा सुनी रवि और तांका परिवार लोक व्यस्त होई पड़िले। रवि बहुत पढ़ा लिखा और बुझिबा सुझिबा लोक थिले। से जानिथिले जे जदि मु अधिक किछि कहिबी ताहाले इठारे खराब परिस्थिति सृष्टि हेबो। रविंग बापा मितांग बापा कहले कि
ଆପଣ କ'ଣ ଝିଅକୁ ରବି ବିଷୟରେ କହିନଥିଲେ କି? ମିତାଙ୍କ ବାପା ଓ ଭାଇ ପୁରା ନାଚାର ଥିଲେ। ସେମାନେ ବି ମିତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲେ ମିତା ଜମା ବି ରାଜି ହେଉନଥିଲେ। ରବିଙ୍କ ବାପା ବି ବୁଝେଇଲେ, ହେଲେ ମିତା ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଥିଲେ। ତାପରେ ମିତାଙ୍କ ବାପା ଓ ଭାଇ ମିତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ସେଠାରେ ଥିବା ଗାଁର କେହି ଜଣେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରିଦେଲେ ଯେ ଏଠି ଜଣେ ଝିଅକୁ ତା ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବିବାହ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ମିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ କି ଝିଅ ଯଦି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ତା ସହିତ ଜବରଦସ୍ତି କରିପାରିବେନି। ତା ମନ ନଥିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ତାର ଏଇଟାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆଉ ଏ ଅଧିକାର ତାକୁ ଆଇନ ଦେଇଛି। ମିତାଙ୍କ ବାପା ଓ ଭାଇ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ଶେଷରେ ରବିଙ୍କୁ ଶିଶୁପାଳ ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ରବିଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକେଇଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ କାର ପାଖକୁ ଆସି ରବିଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଯଦି ଆପଣ ଖରାପ ନ ଭାବିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି। ରବିଙ୍କ ବାପା କହିଲେ କି ଏବେ ସବୁ ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲା, ଏହାଠୁ ଅଧିକ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଯେ ମୁଁ ବଦନାମ ହେବି? କୁହ, କ'ଣ କହିବ? ସେଠୁ ସେ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ କି ଆପଣ ଯଦି ମୋ କଥା ମାନିବେ ତାହେଲେ ବର ଫେରିକି ଯିବନି। ରବିଙ୍କ ବାପା କହିଲେ କି କୁହ, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେଠୁ ସେ ଲୋକ କହିଲେ କି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି, ସେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପରି ପାଠ ପଢ଼ିନି, ହେଲେ ସେ ପୁରା ସଂସ୍କାରବାଦୀ ଆଉ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ କରିବା ଭଲରେ ଜାଣିଛି, ଘରର ସବୁ କାମ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଯତ୍ନ ଭଲରେ ନେଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେବ ତାହେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇ ଆପଣ ସସନ ଯାଇପାରିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ତ ଦେଇପାରିବିନି, ହେଲେ ଜଣେ ସଂସ୍କାରୀ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି। ସେଠୁ ରବିଙ୍କ ବାପା ଟିକେ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ବେଜିତ କଥା ହିଁ ଆସୁଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ଆଉ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଆସିଥିଲେ, ଏବେ ଘରକୁ ଗଲେ ବି ଇଜ୍ଜତ ଯିବ। ତେଣୁ ରବିଙ୍କ ବାପା ସେ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଠିକ ବୋଲି ବିଚାର କରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେ ଲୋକର ଝିଅ ବି ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ରବିଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବି ସେ ଝିଅ ପୁରା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ରବିଙ୍କ ବିବାହ ସେ ଝିଅ ସହିତ କରେଇଦେଲେ। ସେ ଝିଅର ନାଁ ଥିଲା ସଙ୍ଗୀତା। ରବି ସଙ୍ଗୀତାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଅନ୍ୟପଟରେ ମିତା ନିଜ ବାହାଘର ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକ ବାର କଥା ଟୁପୁରୁ ଟାପର ହେଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସହି ନ ପାରି 2 ମାସ ପରେ ମିତା କୋଲକାତା ପଳେଇଲେ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପୁଅ ପସନ୍ଦ ଆସିଗଲା। ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଶାଲ ଥିଲା। ମିତା ବାରମ୍ବାର ବିଶାଲଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ବିଶାଲ ବି ବୁଝିଗଲେ କି ମିତା ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବି ମିତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଚକ୍କର କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ମାସ ଭିତରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଆଉ ପରେ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ମିତା ଭାବୁଥିଲେ କି ଚାଲ ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ରବିଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇନି, ନହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେ ବିଶାଳଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନର ରାଜକୁମାର ଭାବି ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ମିତା ବୁଝିପାରିନଥିଲେ କି ଯାହାକୁ ସେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନର ରାଜକୁମାର ଭାବୁଥିଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଥିଲେ। ବିଶାଲ ଖରାପ ଚରିତ୍ରର ଥିଲେ। ଏକାଧିକ ଝିଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଜୁଆ ଖେଳୁଥିଲେ ଆଉ ନିଶା ଖାଇବା ବି ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କି ସେ ଏତେ ପଢ଼ା ଲେଖା ବି ନଥିଲେ। ହେଲେ ବିଶାଲଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥିଲା କି ସେ ଯେତେବେଳେ ମିତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ପୁରା ଭଦ୍ର ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମିତା ଜାଣିବାର କିଛି ବି ଅବକାଶ ନଥିଲା। ଏମିତି 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମିତା ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବିଶାଲଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ବିଶାଲ ନିଜକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ରଖିଥିଲେ, ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ମିତା ଫସି ଯାଇଥିଲେ।
ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତିରେ ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ବିବାହ ପରେ ମିତା ବି ଖୁସି ଥିଲେ। ଭାବୁଥିଲେ କି ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ରବିକୁ ବାହା ହେଇନି, ନହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ମାଟି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରବିଙ୍କ ସହିତ ବର୍ବାଦ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ବରଂ ଏବେ ବିଶାଲଙ୍କ ସହିତ ବର୍ବାଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏକଥା ମିତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବି ଜଣା ନଥିଲା। ବିବାହକୁ 6 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ବି ସେ ବିଶାଲକୁ ଠିକରେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। କାରଣ ବିଶାଲ ଘରେ ନିଶା ଖାଉନଥିଲେ କି ଏପଟ ସେପଟ କିଛି କହୁନଥିଲେ। ସେ ଘରଠୁ ବାହାରେ ଯାଇ ସବୁ କିଛି କରୁଥିଲେ। ଏମିତି 1.5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଆଉ ମିତା ବି ମା ହେବାର ଥିଲା। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିତା ବିଶାଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ହେଲେ ମିତା କିଛି କହୁନଥିଲେ। ଭାବୁଥିଲେ କି ବୋଧେ କେବେ କେବେ ପିଉଥିବେ। ହେଲେ ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ବିଶାଲଙ୍କର କାରନାମା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏବେ ମିତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଦ ପିଇବା ସହିତ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଗପୁଥିଲେ। ମିତା ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ବିଶାଲ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ମନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କହୁଥିଲେ କି ବେଶୀ କହିଲେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଏବେ ମିତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚକ୍କର ଖାଉଥିଲା। ଭାବୁଥିଲେ କି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ହୋଇ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି। ଭାବୁଥିଲି କି ମୁଁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଥିଲି ବିଶାଲ ବି ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବି ମୋ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ସମ୍ମାନ କରିବେ। ହେଲେ ବିବାହର 1 ବର୍ଷ ପରେ ବିଶାଲ ବଦଳିଗଲେ କେମିତି? ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶାଲଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଝିଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଜାଣିପାରିଲେ ମିତା। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଲଗାତାର ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ଏମିତି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ାରେ କେତେ ମାସ ବିତିଗଲା। ଆଉ ମିତାଙ୍କ ଏବେ ଝିଅଟିଏ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ 3 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସବୁବେଳେ ମିତା ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ବିଶାଲକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ କି ଏସବୁ କଥା ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବି କହିପାରୁନଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ବିଶାଲକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ କି ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ କହିବି ତାହେଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିବେ। କହିବେ କି ତୁ ଯଦି ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ହୋଇଛୁ ତାହେଲେ ସେସବୁ ତୁ ବୁଝ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତୁଥିଲା। ବିଶାଲ ସୁଧୁରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସମୟ ଏମିତି ଆସିଲା ଯେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସମ୍ବଳ ରହିଲାନି। ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲେଇବା ବି କଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବା ପରେ ମିତା ଏବେ ବିଶାଲଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଏମିତିରେ ଦିନେ ସେ ବିଶାଲକୁ ଛାଡ଼ି କଟକ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଏକ ଘର ଭଡ଼ାରେ ନେଇ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କଟକ ସିନା ପଳେଇ ଆସିଲେ, ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ନେଇ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଗଲା। ବହୁତ କିଛି ଭାବିବା ପରେ ସେ ଏକ ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ବହୁତ ବୁଝାସୁଝା ପରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଝିରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଜାଗା ମିଳିଗଲା ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ସେଠାରେ ଏକ ପରିବା ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଥିରୁ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ମା ଝିଅଙ୍କୁ ହୋଇଯାଉଥିଲା। କିଛି ଟଙ୍କା ବଳିଗଲେ ସେ ସଞ୍ଚୟ କରିଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ମିତାଙ୍କୁ 3 ମାସ ହୋଇଥିଲା ସେଠାରେ ପରିବା ଦୋକାନ କରିବାଟା। ଦିନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ରବି ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭାବି ଭାବି ଏବେ ସେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦୁଥିଲେ। ଆଉ ଭାବୁଥିଲେ କି ବୋଧେ ସେଦିନ ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି ନେବାର ଥିଲା, ଆଉ ରବିଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଯିବାର ଥିଲା। ଏବେ ସେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ କି ବାପା ମା ନିଜ ପିଲା ପାଇଁ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ଠିକ୍ ହିଁ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତିନି ମୋ ପରି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ପସ୍ତେଇଲେ ବି କିଛି ବି ହେବାର ନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତୁଥିଲା। ମିତା ନିଜ ଝିଅକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ପରିବା ଦୋକାନରେ ପରିବା ବିକୁଥିଲେ। ଦିନେ ଅଚାନକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରବି ନିଜ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗହଳି ହୋଇଯିବାରୁ ଗାଡ଼ି ସ୍ଲୋ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ରବି ବାବୁ ବାହାରକୁ ଅନେଇବା ବେଳକୁ ମିତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଠିକରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ତାପରେ
से गाड़ी साइड करी मितांक पाखକୁ गले। सेतेबेले मिता रवि बाबू को निज आड़को आसीबार देखी मुह लुचेई देले। सेतेबेले रवि बाबू कहिले कि मिता मु तुमको चिन्हि पारिली, तमे मुह लुचेबा दरकार नहीं। सेतेबेले मिता जिलापाल को हाथ जोड़ी कहिले कि देखंतु से दिन मु आपनक सहित बहुत बड़ भूल करिछि, आपनको बेजित करिछि। मते से दिन सेमिति करिवार ही नथिला, मते क्षमा करि दियंतु। मु से दिन बुझी पारि नथिली, किंतु जिलापाल रवि बाबू हसी देई कहिले कि किछि कथा नाही, समस्तंक निज जीवन पई अधिकार रहिछि। हेले तमे एठी परिबा कोन पई बिकुछ? मते तो कही जने कहिथिले कि तमे जने भल पिला को बाहा होइथिल, से भी भल परिवार थिला, हेले तमे एठी? रवि बाबू को मुहरु से सब सुनिबा परे कांदी पकेइले मिता आ धीरे धीरे निजर सबु कहानी कहिले। विशाल तो विवाह जाए ठीक थिले, हेले विवाहर 2 वर्ष परे केमिति के जानी मद गंजेई खाइबारे लागिले। झियो मानक सहित संपर्क रखिले। भाबुथिली कि सुधुरी जिवे, हेले सुधुरीबार ना भी नेलेनी। परिस्थिति एमिति हैला जे मते तांको छाड़िबाकू ही पड़िला। आम घर को भी जाई पारुनी। घर को गले से माने भी मते खराब भाबिबे, मते भूल बुझिबे। तेणु से मानकू न जणई मु एठिकू चली आसीबा सहित परिबा बिकुची। बहु समय जाए जिलापाल रवि बाबू मितांक कथा को शुणुथिले आ तापरे से जीवा को बाहरिले। जीवा बेले कहिले कि मिता तुमको जेबे भी मो साहाय्य दरकार निहाती कहिबो। तापरे से जाई गाड़ी रे बसीगले। आउ संगीता पचारे कि ये आम गाँ झिया मिता कि? सेठू रवि बाबू कहिले कि हाँ सी तम गाँर मिता, जहा सहित मो विवाह भांगी जाइथिला। सेठू से पचारे कि तांकर तो बड़ घरे विवाह होइथिला, आउ एबे से काहेकि परिबा बिकुचंती? सेठू रवि बाबू सबु कथा कहिले। तापरे दुहे भुवनेश्वर आड़ को बाहरी गले। तो कहानीटी एतिकी थिला। गोटिए कथा एथुरु शिखिबाकू मिलिला जे केबे भी अजथा गर्व करिबा कथा नुहे। आउ जेउ सुंदरता पाई मिता गर्व करुथिले से ठीक बुझी सारिथिले कि चेहरा नुहे बरम गुण ही सुंदरतार प्रकृत मापकाठी। मिता को नहीं आपणकर मत कमेंट बॉक्स रे रखिबे। वीडियो भल लागिथिले लाइक शेयर करी चैनल को सब्सक्राइब करिदेबे। आउ हाँ बेल आइकन को ऑन करने को जमा भी भूलिबेनी। एबे सही मानक ना घोषणा करिवार समय जेउ माने आम वीडियो को पूरा देखिबा सहित लाइक शेयर कमेंट करूछंती से माने हेले ताराकांत साहू, निश्चिंत कोइली, कमला बारिक, ज्ञानी रंजन सुबुद्धि, शैलबाला पंडा, प्रभाती बेहेरा कटक, दिलीप भद्रक, कंबु पाणी प्रधान बौद्ध, विश्वनाथ परिडा गुहालकुल, मनोहर बल जाजपुर, अरुण कुमार परिडा, विजय कुमार नायक रायघर, देवव्रत महापात्र, सस्मिता महापात्र जागमैतापुर, गायत्री पाणिग्राही इंद्रावती। आपनकू बहुत बहुत धन्यवाद।